حسینیت کا عظیم سجدہ بشر کی قسمت جگا رہا ہے۔ حسین ایک انقلاب بن کر نفیس ذہنوں پہ چھا رہا ہے۔ حسین نے اپنا قیمتی سر کٹا کے اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقال أمير المؤمنين إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في الجنة بل وجدت أهلا للعبادة فعبدت صلوات عليه برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے سلسلہ گفتگو کی چوتھی مجلس ہے، اور میں نے آغاز عشر محرم الحرام میں یہ گزارش کی تھی کہ میری ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کوشش ہوگی کہ ہماری ان مجالس میں جہاں ذکر اہل بیت بیان ہو تو اس کے ساتھ ساتھ فکر اہل بیت بھی بیان ہو، جہاں شان اہل بیت بیان کی جائے تو اس کے ساتھ فرمان اہل بیت بھی بیان ہو۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے حل مشکلات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات کی امید ہے، مجھے توقع ہے کہ جس انداز سے آپ نے شان اہل بیت سنی ہے، امید ہے اسی انداز سے آپ فرمان اہل بیت بھی سنیں گے۔ میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوف من نارک، پروردگار علی تیری عبادت تیرے جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، ولا طمعا فی الجنت، اور نہ علی تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہے، بل وجدت اہلا للعبادہ فعبدتک، پروردگار علی تجھے سجدے تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق سجدہ ہے۔ بڑے گھر علی تیری عبادت تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ میرے امیر آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ ذات ہم پر اپنے سجدوں کو واجب و لازم نہ بھی قرار دیتی، پھر بھی اس ذات کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اس کو جھک جائے۔ ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی۔ فطری طور پر انسان محسن شناس ثابت ہوا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں۔ دیکھیں ہمارے یہاں اٹھوال میں، اٹھوال الحمدللہ عزاداروں کا مسکن ہے، آل محمد کے ماننے والوں کا شہر ہے۔ اٹھوال پہ پوری ملت کو ناز ہے، فخر ہے۔ اٹھوال اس پورے علاقے کے لیے عزاداروں اور مومنوں کے لیے ایک ڈھارس ہے، فخر ہے الحمدللہ۔ اور
मैंने कई मजालिस पढ़ी, लेकिन अशर मुहर्रम पढ़ने का पहली मरतबा इत्तेफाक हुआ और इतनी रूहानी खुशी हुई, इतना बड़ा इत्मीनान देखकर, इतनी बड़ा शौक अज़ादारी मोमिनीन में देखकर। यकीनन मैं मुसलसल दुआ गो रहता हूँ आप हज़रात के लिए। मैं मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अठवाल में फर्ज कीजिए किसी आदमी का होटल हो, मैंने समझा है कि इंसान मौसम शनास है, अपने मौसम को पहचानता है। हमें से कोई साहब उस होटल पे गए, होटल वाले ने हमारे लिए चाय की प्याली बना के रखी, जब वो उठने लगे तो जेब से 10 रुपए निकाले और उसको देने लगे। अगर वो होटल वाला कह दे कि शाह साहब, मलिक साहब, खान साहब, आपके पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, बस ये आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना होटल है, जब कभी इधर से गुजर हो तो जरा अपनी दुकान को याद रखिएगा, पैसों वैसों की कोई बात नहीं। वो पैसे हमने जेब में डाल लिए, खुश होते जा रहे हैं कि सुभान अल्लाह, आज कैसा नेक दिन तलू हुआ था कि आज पैसे भी बच गए और चाय भी पी ली। हालांकि हकीकत में उस दुकानदार ने अपनी अक्लमंदी के जरिए 10 रुपए में पूरे बंदे को खरीद कर दिया है। अब जब भी हमारा वहां से गुजर होगा, दिन में 5 मरतबा गुजरे, 10 मरतबा गुजरे, 20 मरतबा, जब भी उस दुकान के पास से गुजरेंगे तो हम उसे झुक के सलाम करेंगे या नहीं करेंगे? फितरत है, झुक के सलाम करेंगे। फर्ज कीजिए 10-20 दफा वहां से गुजरे, हर दफा हमने उसे झुक के सलाम किया, लेकिन एक मरतबा गुजरे और हमने उसे सलाम नहीं किया, ऐसी आंखें चुरा के वहां से निकल गए। तो वो लोग जो मुफ्त चाय पीता हमें देख रहे थे, सर जोड़ के कहने लगे कि ये इंसान अच्छा नहीं है, अगर इसकी तीनत में शराफत होती तो सलाम जरूर करता। ये कैसा इंसान है, चाय भी पी गया, अब सलाम भी नहीं करता। मैं कहना ये चाहता हूं मेरी मिल्लत का नौजवान, जो बंदा हम पर सिर्फ 10 रुपए का जिंदगी में एहसान करे, उसके आते जाते तो हम अपना सर झुकाएं, तो कभी आपने सोचा है कि वो मोहसिन हकीकी जिसने जमीन का ज़ुमुर्दी फर्श हमारे लिए बनाया है, बड़ी मेहरबानी, आसमान का नीलू शामियाना हमारे लिए सजाया है, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये हवा, ये मट्टी, कायनात की अजीम अजीम नेमतें हमारे लिए पैदा फरमाई हैं। ऐसी अजीम अजीम नेमतें अल्लाह फरमाता है, इन तो नेमत अल्लाह है ला तो सुहा। ये चैलेंज है कुरान में 1400 साल से, मेरे बंदे अगर तू मेरी नेमतों को शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। मासूम फरमाते हैं कि कायनात के दरख्त कल्बे बन जाएं, समुद्र स्याही हो जाएं, जिन्हों इंसो मलाइका लिखने बैठ जाएं, क़यामत का सूरज तलू हो जाएगा, अल्लाह का चैलेंज फिर भी बाकी रहे। कितनी अजीम अजीम नेमतें हैं। मेरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की बारगाह तौहीद में, परवरदिगार मैं तेरी मखलूक को, तेरे बंदों को तेरी तरफ कैसे बुलाऊं? कहा मेरे मखलूक के सामने, मेरे बंदों के सामने मेरे एहसानात का जिक्र कर, ये खुद ब खुद मेरी तरफ चले आए। कितने एहसानात उस मालिक के, जमीन से कितने अनाज, कितने फ्रूट जमीन से पैदा होते हैं जो हम खाते हैं। अल्लाह ने जानवर ऐसे खल्क फरमाए हैं, कई 20 जानवर ऐसे हैं जो हमारी ग़िज़ा बनते हैं, 20 जानवर ऐसे हैं जिन पर हम सवारी करते हैं, 20 जानवर ऐसे अल्लाह ने बनाए हैं जो सिर्फ हमारी आंखों को देखने के लिए अच्छे लगते हैं। और हमारा कैसी कैसी, सूरज कितनी बड़ी नेमत, चांद कितनी बड़ी नेमत, हवा कितनी बड़ी नेमत, दरख्त कितनी बड़ी नेमत है। मैं मिसाल दिया करता हूं कि देखें, आप बल्ब इस्तेमाल करें, सिर्फ बिजली में से सिर्फ आप घर में एक बल्ब इस्तेमाल करें, 2 महीने गवर्नमेंट को आप बिल न दें बिजली का, अगले महीने आपकी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। करीम फरमाते हैं मेरे बंदे, जब से तू पैदा हुआ है उस दिन से लेकर आज तक तू मेरा कितना बड़ा बल्ब इस्तेमाल आज मैं एक अजीब गरीब मजलिस आपको सुनाना चाहता हूँ। आपका मिजाज भी मुझे देखना है कि आपको ऐसी मजालिस भी पसंद आती हैं या नहीं आती, लेकिन बहरहाल मैंने एक मजलिस आपको ये सुनाना है और फिर उसके बाद फिर मैंने देखना है कि आइंदा का मैंने मजालिस का लाहे अमल फज़ाइल भी मैंने पढ़ने हैं और सीरत भी आपको सुनानी है। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि करीम फरमाता है मेरे बंदे तू अपने आप को अलग कर ले, पूरी कायनात पे निगाह दौड़ा, कायनात की हर शय मैंने तेरे लिए बनाई है और तुझे फकत अपनी जात के लिए बनाया है। तेरी पेशानी मेरे सामने खम होना चाहिए। कितनी नेमत
آیت اللہ محسن قراتی ایک بہت بڑے جید عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مکتب اسلام، اس میں ایک خوبصورت جملہ میں نے طالب علمی زمانے میں پڑھا لیکن آج تک وہ جملہ مجھے یاد ہے۔ خوبصورت فرماتے ہیں کہ جو کائنات کی ساری نعمتیں ہیں انسان اس کو الگ کر دے، صرف اپنے جسم پر غور کر، خدا کی قسم انسان اپنے جسم پر غور کرنا شروع کرے تب بھی زندگی گزر جائے اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کر سکے۔ اے انسان سوچ، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اندھے بندے کو دیکھ اندازہ کر آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، آپ ذکر مولا سن رہے ہیں، پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے، آپ گھروں سے امام بارگاہ میں چل کے آئے ہیں، معذور لوگوں کو دیکھیں اندازہ لگائیں پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، عقل انسانی کتنی بڑی نعمت ہے، دیوانے پاگل آدمی کو دیکھیں اندازہ لگائیں عقل کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ چلو پورے جسم کو بھی چھوڑ دیں صرف ایک بازو پہ غور کریں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، فرماتے ہیں پورے بازو کو بھی چھوڑ دیں صرف پنجے پہ غور کریں، فرماتے ہیں چلو سارے پنجے کو بھی چھوڑ دیں ایک انگوٹھے پہ غور کریں، فرماتے ہیں سارے انگوٹھے کو بھی چھوڑ دیں اوپر والے پورے پہ غور کریں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ 80 سال بندے کی عمر ہو گئی، کبھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے سوچا ہی نہیں کہ انگوٹھے کا اوپر والا پورا بھی کوئی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں۔ ایت اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی عظیم نعمت ہے، انسان اگر یہ انگوٹھے کا اوپر والا پورا تیرے ساتھ نہ ہو تو تو اپنے قمیض کا بٹن نہ کھول سکتا ہے نہ بند کر سکتا ہے۔ مل کے بولو بلند آواز سے حیدری، بہت شکریہ۔ مولا آپ کو سلام علیکم۔ ہاں میرے مولا امیر فرماتے ہیں کہ اگر وہ ذات، اب یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں یہ تمہید تھی، میرے مولا امیر فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوف من نارک ولا طمعا فی الجنتک بل وجدت اہلا للعبادہ فعبدتک، پروردگار علی تیری عبادت تیرے دوزخ یا جہنم کے توجہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، اور علی تیری دوزخ سے ڈرے کیوں؟ علی نے کوئی تیری نافرمانی کی ہو تو جنت کو علی تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں بھی نہیں کرتا، سرخانہ لالچ میں بھی نہیں کرتا، اور علی تیری جنت کا لالچ کرے کیوں؟ جنت جس کے بیٹوں کی جاگیر ہو، جنت جس کے شہزادوں کی جاگیر ہو، وہ تیری جنت کا لالچ کیا کرے گا؟ بل وجدت اہلا للعبادہ فعبدتک، پروردگار علی تجھے سجدے تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق سجدہ ہے۔ کتنا بڑا عبادت گزار میرا مولا، آپ بزرگان مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، عزیز نوجوانوں اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کتنا عبادت گزار میرا آقا امیر المومنین، اتنے بڑے عبادت، ایک رات میں علی 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یہ سیرت تھی میرے مولا امیر کی، ایک رات میں 1000 رکعت نماز۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں بھائی؟ بولو، سارے نمازی بیٹھے ہو، 2 سجدے، گویا 2000 سجدے علی کرتا ہے۔ علم عرفان کا جملہ ہے، جو لطف لے گا وہ بولے گا میرے ساتھ، 2000 سجدے علی کرتا ہے، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ۔ کسی نے پوچھ لیا مولا اتنے سجدے، اتنے سجدے؟ علی کی آواز آتی ہے ہاں، جب علی اپنے کریم معبود حقیقی کے حضور ایک سجدہ کر کے فارغ ہوتا ہے، علی کا دل کرتا ہے ایک اور سجدہ۔ مل کے بولو حیدری۔ اور رات کے دامن میں گنجائش اتنی ہوتی ہے کہ علی ایک رات میں 2000 سجدے کر سکتا ہے۔ ساری زندگی کا شب زندہ دار علی۔ حضرت کمبر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں مولا علی کا غلام خاص تھا، میں نے ساری زندگی دل کو علی کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا۔ ساری زندگی کا شب زندہ دار علی، نہیں سوئے ساری زندگی، سوئے تو فقط ایک رات، وہ بھی کمال احتیاط دیکھے علی کی، وہ بھی علی بن کے نہیں سوئے، شبیہ نبی بن کے سوئے۔ شبیہ رسول بن کے سوئے، نہ کروٹ میں فرق، نہ سونے کے انداز میں فرق۔ میرے قبلہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں جان بوجھ کے کسی کی نقل اتارنا آسان ہے، نیند کے عالم میں شبیہ رسول بن کے سونا کہ
काफिर पहचान ना सकें कि नबी सो रहा है या अली सो रहा है। और फितरत को बदला मेरे मौला ने, मैं जुमले पे बात कर रहा हूँ, फितरत को बदला। फितरत इंसान की क्या है? फितरत यह है कि जब पता चल जाए इंसान को कि मेरी जान पे बंद आई है, दुश्मन भेष बदल के पहुंच गए हैं, जान का खतरा हो, तो हमने लोगों को दूसरी सिमत का रूप इख्तियार करके जान बचाने के लिए भागते देखा है। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद कराए देता हूं, हमने लोगों को बुर्के पहन के भागते देखा है। सब मिलकर इबादत करो। हमने लोगों को बुर्के पहन के भागते देखा है। लोग जान बचाने के लिए दूसरी सिमत का रूप इख्तियार करके भागने की कोशिश करते हैं। मैं कहूंगा मेरे अमीर आका तेरी अजमत में सलाम, तू उसकी शबीह बन के सो रहा है जिसकी जान को खतरा है। भाई अली सो रहे हैं और मौला फरमाते हैं कि मुझे बड़े मजे की नींद आई। नमाज वाजिब के बाद जो अली सोए, नमाज मगरिबैन के जो अली सोए, फिर मेरे मासूम नमाज तहज्जुद तक सोए। हम अर्ज करेंगे या अली आप तो सारी रात इबादत करने वाले, आहोजारी करने वाले, गिरिया करने वाले, आज इबादत नहीं कर रहे, सजदे नहीं कर रहे, गिरिया नहीं कर रहे, रो नहीं रहे, खौफ खुदा में सो रहे हो। कहा आज मैं इसलिए भी नहीं रोया कि अगर आज अगरचे में खौफ खुदा ही में रोया तो कहीं लोग ये ना कह दें कि क्या हुआ वो वहां रोए, ये यहां रोए। आज अली नमाजें नहीं पढ़ रहे, आज अली सो रहे। मैं जुमला कहता हूं, सब उठाना जिन्हें समझा बोलना मेरे साथ। आज अली सो रहे हैं, आज अली नमाजें नहीं पढ़ रहे, और आज अली ने सोकर और नमाजें न पढ़ के वो बुत भी अली ने तोड़ दिया कि याद रखना हमेशा नमाज सोने से अफजल नहीं होगी। और देखो अली का सोना नमाजों से अफजल है। मिलकर बोलो है कुछ बंदे मैं देख रहा हूं, मैं चेहरे पढ़ रहा हूं, हर बंदे पर मेरी निगाह है। चंद बंदे ऐसे बैठे जिन्होंने मेरे मौला अमीर का नाम लेने के लिए जबड़े खोलने की जहमत ली। जो मेरे मौला अमीर के नाम का खुले चेहरे के साथ नारा नहीं ना लगाता, मुझे शक होने लगता है या मुतकब्बिर है या वहाबी है। हर बंदा बेटा मुझे पढ़ने दें, प्रेम बहुत थोड़ा है। हर शख्स नहीं लायक के मद्दाई हैदर, अगयार को ये तर्ज़े कलाम आ नहीं सकता। मर जाएगा मुनाफिक न पुकारेगा अली को, नापाक जुबानों पे ये नाम आ नहीं सकता। नाराए हैदरी नारा लगाए तो भाई ना पड़े, मेरे पास वक्त थोड़ा है। पहले मुझे असद शाह साहब को मैंने कोई 3 महीने हो गए मैं मिन्नत करते हुए कि मुझे 10 मिनट दे दे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। चलो मुझे प्रॉपर टाइम तो पढ़ने दो, तवज्जो है। मैं एक लम्हा भी आपका जाया नहीं करना चाहता। बहरहाल उनकी भी मजबूरी होगी, ज़ाहिर इंतजामी मजबूरी है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। बहरहाल मैं चाहता था कि मुझे 10 मिनट पहले मुझे दे दिया जाए तो ताकि मैं खुल के खिदमत कर सकूं। मौका मिल ही गया है जिंदगी में एक मरतबा, तो मैं चाहता हूं कि एक इल्मी खिदमत करके जब इस इलाके के सादातों में ताकि याद रखा जाए, वो जिंदगी का पता नहीं। जी तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आज अली सो रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे, सो रहे। और अली को सुलाने के कई मकासद थे। सर उठाना, लफ्ज़ न करना। अली को सुलाने के कई मकासद थे। अल्लाह ये चाहता था कि एक भाई जाए एक रहे, ताकि हिजरत रहे, फरार न बने। ताकि हिजरत रहे, फरार न बने। अली को दूसरा सुलाने का मकसद यह था कि नबी की जान बचाना मकसूद थी। तीसरा मकसद यह था कि काफिरों की अमानतें वापस करना थी। बेटा खामोश होकर बैठो, छोटे उठो 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 यहाँ से, चलो चलो शाबाश। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बराबर। दो बच्चे आपस में शरारत कर रहे थे, मैंने एक को उठाया, दूसरा भी साथ उठ गया। बच्चों को कौन सा तवज्जो है?
اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی کے سلانے کے کئی مقصد. پہلا مقصد تو یہ کہ نبی کی جان بچانا مقصود تھی. دوسرا مقصد یہ کہ کافروں کی امانتیں واپس کرنا تھی. ایک تیسرا بھی مقصد تھا. اللہ نے فرمایا میرے ولی آج سو جا. خدا کے لیے میرا لفظ ضائع نہ کرنا مجھے ورنہ لہو تک دکھ رہے گا اس جملے کا. میں قیمتی ترین جملہ اپنے عشرے کا سنانے چلوں ذرا سنتا ہوں. یا علی سو جا. اس لیے کہ میرے مولا امیر کا دعویٰ پوری زندگی کا شب زندہ دار علی. 19 رمضان کی صبح میرے مولا نے ریش مبارک پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا ستاروں گواہ رہنا ساری زندگی علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا غروب ہوتے بھی دیکھا. گواہ رہنا ساری زندگی تم نے علی کو سوتے نہیں دیکھا. کریم فرماتا ہے یا علی آج کی رات سو جا اس لیے کہ تو بھی نہیں سوتا میں بھی نہیں سوتا. مل کے بولو یا علی تو بھی نہیں سوتا میں بھی نہیں سوتا. اور میں نے اپنی صفت قرآن میں ان لفظوں میں بیان کی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میری شان یہ ہے کہ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. یا علی میں بھی نہیں سوتا تم بھی نہیں سوتا. ایک رات سو جا اور سو کے بتا کہ میں خالق ہوں تو میری مخلوق ہے. اس لیے کہ سونا مخلوق کی علامت ہے خالق کی علامت نہیں ہے. تو علی سوئے شبیہ رسول بن کے سوئے. نہ کروٹ میں فرق نہ سونے کے انداز میں فرق. صبح تک کافر پہچان نہ سکے کہ یہ نبی سو رہے تھے یا علی سو رہے تھے. پتہ تب چلا جب میرے مولا امیر اٹھے نماز شب کے لیے. پیغمبر کے دستار مبارک سر اقدس پہ رکھی. پیغمبر کی ابا کاندھوں پہ ہے. پیغمبر کی نالین پائے مبارک میں ہے. اور علی چلے تو علی چلے. جب علی چلے تو کافر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. انگشت و دندان ہے سب مکے کے کافر. ارے سویا تو محمد تھا یہ جاگا تھا اچھا آپ کی محبت کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہوں. سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے. ایک جذباتی کافر کھڑا تھا. وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو بھائی بڑا بھائی چلا گیا ہے نا چھوٹا تو ہے. تم آئے ہو ننگی تلواریں لے کر مارنے. تمہارا مقصد مارنا. بھائی بڑا چلا گیا نا چھوٹا تو ہے اسی کو پکڑ لو. توجہ اسی کو پکڑ لو. جب کہا نا اسی کو پکڑ لو. ایک تجربہ کار کافر کھڑا تھا. اس نے کہا آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. اس نے کہا تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے. مایوس پلٹا کافر مایوس. تلواریں لٹکائے ہوئے زمین کے ساتھ لکیریں کھینچی جا رہی ہیں. منہ لٹکائے ہوئے واپس جا رہے ہیں. سامنے ابو جہل آیا. اس نے طنزاً کہا ارے مار دیا محمد کو مار دیا محمد کو. سر لٹکا کے کہنے لگا نہیں. علامہ زیدی صاحب کی بڑا فرمایا کرتے تھے بیٹا جس بات میں زور ہونا اس پہ زور نہیں لگانا. اس میں زور میرا نہیں لگے گا زور آپ کا لگے گا. میں کہہ جاؤں گا جو متوجہ ہے وہ لطف لے گا اس جملے سے. ارے مار دیا محمد کو. کہنے لگا نہیں بچ گئے. کیوں؟ کہنے لگا وہاں تو علی سو رہے تھے. ابو جہل کہتے ہیں تم کیسے بچ گئے؟ زندگی کا شب زندہ دار. پیغام کی طرف میں پلٹ رہا ہوں. ساری زندگی کا شب زندہ دار علی نہیں سوئے. سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ. میرے قبلہ یہ کسی عام ہستی کے سجدے نہیں. علم عرفان کا جملہ ہے
70-72 आदमियों ने समझ के मुझे दुआ दे दी तो मैं मुतमईन रहूंगा पूरा शौक। खुदा करो यार, अब तो मैं समझा रहा हूँ, अब समझ नहीं आ रही। बच्चों के दरमियान कोई बड़ा बैठ गया ना तो बच्चे सारी जिंदगी का शब्द जिद्दादार अली, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। याद रखना ये किसी आम हस्ती के सजदे नहीं है, ये अली का सजदा है। मैंने अर्ज किया कि 70-72 आदमी समझ के मुझे दुआ देंगे तो मैं मुतमईन जाऊंगा। ये किसी आम हस्ती के सजदे नहीं, ये अली का सजदा। इल्म इरफान का जुमला है सर उठाना। अली जब सजदे में सर रखते हैं तो मलाए आला से करीम की आवाज आती है, या अली जब तू मुझे झुकता है तो मुझे तकब्बुर आता है। या अली जब तू मुझे झुकता है तो मुझे तकब्बुर आता है। और या अली जिस कदर तेरा इज्ज बढ़ता जाता है मेरा तकब्बुर बढ़ता जाता है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम मुतकब्बिर भी है, तकब्बुर करने वाली जात। रिज़्क दिया राज़िक़ कहलाया, खल्क़ किया खालिक़ कहलाया। तकब्बुर किस बात पे आया? कहा या अली तो झुकता है मुझे तकब्बुर आता है। कि जो अली किसी के नाम सामने नहीं झुकता सारी सारी रात मेरे सामने झुकता है। मुझे इसमें तकब्बुर है। और हम करेंगे परवरदिगार, हम करेंगे परवरदिगार, सजदे तो तुझे वो भी करते हैं। वो का इशारा नहीं समझे, समझ गए हैं, बोल नहीं रहे। सजदे तो वो भी करते हैं, उनके सजदों पे तकब्बुर नहीं। करीम क्या बताती है? नहीं, उनके सजदों पे तकब्बुर नहीं, मुझे सिर्फ अली के सजदे पे तकब्बुर है। क्यों? इसलिए कि वो कभी लात को झुके कभी मनात को झुके। अली की पेशानी वो है सिवाय मेरी जात के अली किसी के सामने नहीं झुकता। और 73 फिरकों के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी की सोबत में बैठने वालों में एक हस्ती अली की ऐसी थी कि जिन्होंने बचपन में भी कभी बुतों को सजदा नहीं किया। उसके सामने की दलील में पेश करूं। हम मौला अमीर का नाम आता है तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाकी बिरादरान सुन्नत जब बाकी असहाब का नाम आता है तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। लेकिन जब मौला अली का नाम आता है तो सारे 72 फिरकों के मुसलमान कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहु। किसी भी मकतब के आलिम से आप पूछें कर्रमल्लाहु वजहहु आप क्यों कहते हैं तो वो यही कहेगा अल्लाह के चेहरे पे, अली के चेहरे पे अल्लाह का खास करम है, इसलिए कि ये चेहरा कभी बुतों के सामने झुका नहीं। सब मुत्तफिक हैं कि अली ने बचपन में भी कभी, मैं अजीम मसला हल करने चला हूं समझाना, बचपन में भी अली कभी बुतों को अली ने सजदा नहीं किया। अच्छा वो घराने के जहां सजदों का रिवाज है, तवज्जो है, वो घराने जहां सजदों का रिवाज है। अच्छा मैं उन घरों की बात नहीं कर रहा कि जिनके ताल्लुकात अल्लाह से हमेशा कशीदा ही रहते हैं। हाँ, वो घराने के जहां सजदों का रिवाज है, बाप नमाज पढ़ता है, माँ नमाज पढ़ती है, दादा दादी नमाज, बड़े नमाज पढ़ते हैं, तो छोटे बच्चे 1.5 साल के चड्डी पहने हुए वो भी आ जाए और आके सजदा, देखा देखी बड़ों के वो भी सजदा। अच्छा बच्चे को जब भी मैंने देखा सजदा करते देखा, पता चला सजदा इंसान की फितरत में है। तो बड़ों के देखा देखी, तो बड़ों के देखा देखी छोटे बच्चे भी सजदा कर लेते हैं। तो कीजिएगा, छोटे बच्चे भी बड़ों के देखा देखी सजदा। 73 फिरकों के उलमा कहते हैं अली ने बचपन में भी कभी बुतों को सजदा नहीं किया। तो फिर मुसलमान मानना कि अबू तालिब के घर में बुतों को सजदे का रिवाज नहीं था। फिर मानना कि अबू तालिब के घर में बुतों को सजदे का रिवाज ही नहीं था, तो मानना कि अबू तालिब मोमिन कुरैश थे। तो सारी जिंदगी का शब्द जिंदादार अली सजदे पे। अली को अपने माबूद की इबादत से इतना इश्क था, मंजिले इश्क पर आकर अली ने अपने परवरदिगार से वादा कर लिया, परवरदिगार मेरा तेरी जात से अहद है कि अगर कोई कहलाए मेरा तुझे सजदा न करे, अली का उससे कोई ताल्लुक, मेरा कहलाए तेरे सजदों से गाफिल रहे, अली का उससे कोई रिश्ता नहीं।
میرا کہلائے تیری عبادت نہ کرے، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کہلائے تیرا روزہ جان بوجھ کے نہ رکھے، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا کہلائے نصاب کے باوجود زکوٰۃ نہ ادا کرے، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کہلائے استطاعت کے باوجود حج پہ نہ جائے، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا کہلائے تیرا فرما بردار نہ ہو، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کہلائے تیرا اطاعت گزار نہ ہو، علی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ علی کی گفتگو اس منزل پہ پہنچی، عظمت پروردگار کو جلال آ گیا، یا علی میری عشق و محبت میں اتنی